नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ मे 20 तारिख मंगलवार। आसतु नजर पकेबा आज दिन 20टी प्रमुख खबर गुड़िक राज्य में हेब पट्टा करेक्शन जार 4 डिसमिल जगार कम थी ताकू भूमिहीन भाव में गणना एने सूचना देइछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। से कहिछंती घर घर जाई तथ्य संग्रह करिबो राजस्व विभाग। अजा बापांको देहांत परे पुओ नाती और झीओंको नाम को पट्टा चढ़ाजिबो। ओडिशा लैंड सेटलमेंट रूल 1983 रे संशोधन अणाजिबो। विवाहित झीओ मानंकु एथिरे सामिल कराजिबो। भूमिहीन परिभाषा परिवर्तन हेबो। 4 डिसमिल रु कम थिबा जमी मालिकंकु सरकार जमी देबे। कलम 2 संशोधन अणाजिबो। 2 डिसमिल जगह थिबा व्यक्ति सरकारंकु फेराई अन्य स्थान रे तांकु सरकार 4 डिसमिल जगह जगाई देबाकु योजना करिछि राजस्व विभाग। परवर्ती खबर एका संगरे आसुची 2टी लघुचाप। मे शेष सप्ताह रे बंगोपसागर एवं आरब सागर रे लघुचाप संभावना रहिछि। 21 मे बेलकु आरब सागर कर्णाटक उपकूल में घूर्णिबलय संभावना रही। 22 मे बेलकु यह लघुचाप रूप नेब। ए लघुचाप अधिक घनीभूत हो उत्तर को गति करिपारे। 27 मे बेलकु पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर तथा यार संलग्न अंचल में आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि हो पारे। परवर्ती समय यह अधिक घनीभूत हो लघुचाप रूप नेब। राज्य में वर्तमान गरम गुळुगुळी जारी रही। उपकूलवर्ती जिला बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर, कटक, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति रे गरम गुळगुळी को नहीं येलो अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आगामी 4 दिन जाए कालबैशाखी वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। 23 मे पर्यंत राज्य में लगी रहिबो कालबैशाखी वर्षा। परवर्ती खबर भुवनेश्वर रे खोलिबो एनआईए रो शाखा। राज्य गृह विभाग तरफ जारी होइछि विज्ञप्ति। VSS नगर रो तारिणी पीठ निकट में प्रारंभिक भाव एनआईए रो थाना कार्य आरंभ हेबो। जड़े एसपी पाहर अधिकारी यार मुख्य रहिबे। एही एनआईए थानार तदंत परिसीमा पूरा ओडिशा रहिबो बोली विज्ञप्ति रे उल्लेख रहिछि। एणिकी आउ दिल्ली रे मामला पंजीकरण हेबो नाही। एनआईए भुवनेश्वर रो थाना रे मामला रुजु हेबो। एनआईए भुवनेश्वर रो शाखार तदंत परिसीमा को पूरा ओडिशा निर्धारण करा जायछि। परवर्ती खबर राज्यरू बांग्लादेशी को हटाइबाकू प्रक्रिया आरंभ होइछि। इंजीनियरिंग विभाग गुड़िक सह आलोचना होइछि। विभिन्न एजेंसी रे रही कार्य करुथबा बांग्लादेशी को चिन्हट करा जाउछि। को राज्यरू बाहर करा जिवो। कोनोसी अणनागरिक ओडिशा रे रही पारिबे नाही बोली मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसेंती। या छडा राज्य रे बांग्लादेशी को चिन्हट पई जोरदार धरपकड़ चलिछि। एसटीएफ को नोडाल एजेंसी दायित्व दिया जाइथिबा डीआईजी पिनाकी मिश्र सूचना दैछंती। दिल्ली अधिकारी तट सुरक्षा बाहिनी सह अन्य सब एजेंसी को सजग रहिबाकू निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर गतकाली मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी अनुष्ठित होइथिला। तबे यूनिट 5 अभियोग प्रकोष्ठ परिवर्ते यूनिट 2 अशोक नगर निकटरे लोकंक अभियोग शुणिथिले मुख्यमंत्री। सकाळ 8टारू जनशुणाणी आरंभ होइथिबा बेले लोकंक कथा बुझिथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। जन अभियोग शुणाणी रे 85% समाधान होइथिबा कथा कहिथिले। केतेक गुरुतर रोगी को 1 लाख टंका लेखाएं आर्थिक सहायता प्रदान करा जाइथिबा नै सूचना रहिछि। या मुख्यमंत्री 11तम अभियोग शुणाणी अटे। 10 थर जनशुणाणी भुवनेश्वर रे होइथिबा बेले थरे संबलपुर रे अनुष्ठित होइथिला। तबे ब्रह्मपुर रे मध्य अभियोग शुणाणी कराजिबो बोली मुख्यमंत्री कहिथिले। परवर्ती खबर ओडिशा रे खूब शीघ्र जातीय शिक्षा नीति लागू हेबो। एथिपई राज्य सरकार पूरा प्रस्तुत अछंती। केंद्र शिक्षा मंत्री बारंबार एनै बैठक डाकिछंती। जेउथिरे राज्य रे शिक्षा नीति लागू नै आलोचना करिसंती बोली कहिसंती विद्यालय और गण शिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। से आहुरी मध्य कहिसंती जे गत दिन रे राज्य रे पीएम श्री स्कूल नथिला, एबे प्रतिष्ठा होईछि। आगकू आहुरी पीएम श्री स्कूल निर्माण कराजिबो। एथिपई केंद्र प्रतिश्रुति दे सारिछि। खास करी शिक्षक नियुक्ति रे आम सरकार आगरे रहिछंती। आगामी दिन रे राज्य रे गोदावरीश प्राथमिक आदर्श विद्यालय रो प्रतिष्ठा कराजिबो। परवर्ती खबर उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव को भूटान गस्त। विश्व बैंक द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया लेबर मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस रे जोग देवार कार्यक्रम रहिछि। अंतर्जातीय सम्मेलन रे भारतर प्रतिनिधित्व करिवे उपमुख्यमंत्री श्री सिंहदेव। आसंता 20 एवं 21 तारिख रे 2 दिन धरी दक्षिण एशिया लेबर मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस रे भूटान रो थुम्पू ठारे विश्व बैंक द्वारा आयोजित होउछि। एथिरे ओडिशार उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव भारत को प्रतिनिधित्व करिवे। उपमुख्यमंत्री तथा कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण एवं शक्ति मंत्री श्री सिंहदेव वर्तमान ओडिशार दादन श्रमिक विस्थापन टास्क फोर्स रो चेयरमैन अछंती। एही परिप्रेक्षी रे विश्व बैंक द्वारा आयोजित अंतर्जातीय सम्मेलन
ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସିଂଦେଓ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନର ମୁରିଦକେ ସହର, ଯାହାକୁ ଲସ୍କରେ ତୈବାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ତଥା କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କୀ ହାଫିଜ ସଇଦର ଘର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହରିୟାଣାର ୟୁଟ୍ୟୁବର ତଥା ପାକ୍ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରୁଥିବା ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରା ତାଲିମ ନେଉଥିଲେ। ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏହିଠାରୁ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ମିଶନ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହରିୟାଣା ପୋଲିସର ଜାଲରେ ଫସିଥିଲେ। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜ୍ୟୋତି ପାକିସ୍ତାନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ପାଖାପାଖି 14 ଦିନ ମୁରିଦକେ ସହରରେ ରହିଥିଲେ। ହରିୟାଣା ପୁଲିସର ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଏହାର ଖୁଲାସା ନିଜେ ଜ୍ୟୋତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୁରିଦକେ ସହରକୁ କେଉଁ ମିଶନ ନେଇ ସେ ଭାରତ ଫେରିଥିଲେ ତାହା ଏଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହି ମିଶନରେ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ବାରମ୍ବାର ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରାଙ୍କୁ 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ହିସାର ପୁଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କଷ୍ଟଡିରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଣେ କୃଷକ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଫସଲ କରିଥାଏ ଆଉ ଫସଲକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅମଳ କରି ଘରକୁ ନେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଜଣେ କୃଷକ ଭାଇଙ୍କ ଅଣ୍ଟାକୁ ମାଡ଼ କରିଛି। ଫସଲ ଅମଳ ବେଳେ କେଉଁଆଡ଼େ ଥିଲା ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଭଳି ବର୍ଷା ପୁରା ବାଦାମ ଫସଲକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ କରି ପାଣି ସୁଅ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେମିତିକି ବାଦାମ ସବୁ ଭାସି ନଯାଉ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ କୃଷକଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆଉ ସହି ପାରିଲେନି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। ତୁରନ୍ତ କୃଷକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଫସଲ କ୍ଷତିକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଫସଲ ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ କୌଣସି ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ ଯେଉଁଠି ସାରା ଦୁନିଆର ଶରଣାର୍ଥୀ ଆସି ଏଠାରେ ରହିଯିବେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅପିଲକୁ ଖାରଜ କରି ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବିଚାରପତି ଦୀପାଙ୍କର ଦତ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ତ 140 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। କ'ଣ ଭାରତ ସାରା ଦୁନିଆର ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ? ଏହା କୌଣସି ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ ଯେଉଁଠି ସାରା ଦୁନିଆର ଲୋକେ ଆସି ଏଠି ରହିଯିବେ। ଏଥିସହ କୋର୍ଟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ପୋଲିସ ହେଫାଜତରେ ନିଆଯିବାକୁ ବିରୋଧ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦଖଲ ଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନୀକୁ ଆମେରିକାର ଝଟକା। କାଗଜପତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଦର୍ଶାଇ 15 କଣ୍ଟେନର ଆମ୍ବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଯଦ୍ୱାରା 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ। ଇଟି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆମେରିକାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଆମ୍ବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଆମେରିକାରେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏପଟେ ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ବି ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଏହାକୁ ଆମେରିକାରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି। ଏହି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କଲିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଡି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁବୋଧ କୁମାର ଗୋୟଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସୁବୋଧଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ହେରଫେର ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ଲାଞ୍ଚ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଇଡି ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା 6210 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଇଡି ଦାବି କରିଛି ଯେ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ପାଇଁ କମିଶନ ମିଳିଥିଲା। ନଗଦ ଟଙ୍କା, ସମ୍ପତ୍ତି, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ଏସବୁ ଏକ ଗୋପନୀୟ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ ଏବେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଖୋଦ୍ ବାଇଡେନ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଏପରି ବୟାନ ସାରା ଦେଶକୁ ଚକିତ କରିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବାଇଡେନଙ୍କ ଅସ୍ଥିକୁ ଏହି କ୍ୟାନ୍ସର ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଇଡେନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ପରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 82 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବିପଦ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ବିବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ପରିସ୍ରା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାଇଡେନ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେ ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ବାଇଡେନଙ୍କ କର୍କଟ ରୋଗର ଗ୍ଲିସନ୍ ସ୍କୋର 10ରୁ 9 ରହିଛି। ଏହା
ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରେଡ୍ କର୍କଟ ରୋଗ। ବାଇଡେନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନେଇ ଏବେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଆଗାମୀ ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ଭାଗ ନେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ BCCI ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। BCCI ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ ACCକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇ ସାରିଛି। ଏହି ଖବର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏସିଆ କପ୍ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ T20 ଫର୍ମାଟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ରହିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା, ବିଶେଷତଃ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ BCCI ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ଏସିଆ କପ୍ରୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।